اونچا درجہ ہے. اور فرمایا کہ پھر گناہ چھوڑ دینا نہ دوزخ کے عذاب کے ڈر سے نہ ثواب جنت کی طلب سے بلکہ فقط اللہ کے حیا سے کہ میرے رب میں اتنا گنہگار تھا پر تو نے پھر بھی مجھ پر اپنا رزق بند نہیں کیا. میں اتنا نافرمان ہوں مگر تو نے مجھے پھر بھی اپنی صحت سے نوازے رکھا. میں اتنا فاسق اور فاجر اور نافرمان ہوں مگر تیرے کرم کا دروازہ مجھ پر بند نہیں ہوا. میں اتنا گنہگار ہوں مگر تو ساتر اب تک میرے گناہوں پہ چادر ڈالے ہوئے ہے. دنیا میں عزت بنائی ہوئی ہے. ایک طرف میری گنہگاری ہے دوسری طرف تیری غفاری اور ستاری ہے. اس کی ستاریت کا حیا کر کے گناہ چھوڑ دینا اس کو اوبہ کہتے ہیں. اس میں نہ دوزخ کے عذاب کا خوف ہے اور نہ جنت کے ثواب کی رغبت ہے. فرمایا توبہ کرنا مومنوں کی صفت ہے. حکم ہوا توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنوں توبہ کرو. انابت فرمایا اولیاء صالحین کی توبہ ہے. فرمایا وجاء بقلب منیب، فرمایا قیامت کے دن اس شخص کا عالم اور ہوگا جو انابت والا دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا، جس کا دل تائب ہوگا اور جس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوگا. اور اوبہ یہ جب بندے کو نصیب ہوتی ہے تو یہ انبیاء و مرسلین کی صفت ہے، ان کا فیض ہے. فرمایا نعم العبد انہ اواب. اللہ پاک اپنے نبی کی تعریف میں فرماتا ہے کہ کتنا اچھا بندہ تھا، وہ اواب تھا، یعنی ہر وقت میرے کرم کے حیا میں رہنے والا تھا، میری عنایت کا دھیان رکھنے والا تھا. چنانچہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ عام لوگوں کی توبہ تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، معصیت چھوڑ دیں، مگر خاص لوگوں کی توبہ اس سے بلند ہے اور وہ یہ کہ وہ زندگی سے غفلت چھوڑ دیں اور ساری زندگی کو اللہ کی طاعت بنا دیں، اللہ کی طاعت بنا دیں. اور پھر علی بن محمد التمیمی ایک اولیاء کبار میں سے ولی اللہ ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ بندہ زلات کو، سیئات کو اور ذنوب و خطیات کو چھوڑ دے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دے، بڑے گناہ بھی چھوڑ دے، چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دے، ان سے توبہ کر لے. اور اس کے بعد فرمایا جب یہ کر لے اور اللہ کے حضور اگر قربت چاہے تو اونچے درجے کی توبہ یہ ہے کہ زندگی سے غفلات بھی چھوڑ دے، ہر قسم کی غفلت بھی چھوڑ دے، ہر وقت وہ اللہ کی بندگی میں خود کو مستعد پائے، ہر وقت اللہ کی طاعت میں خود کو تیار پائے. نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے مستعد ہے، روزے کا وقت آ جائے روزے کے لیے مستعد ہے، حرام سے بچنے کے لیے مستعد ہو، حلال کے لیے مستعد ہو، اوامر کے لیے مستعد ہو، نواہی سے بچنے کے لیے مستعد ہو، عبادات میں مستعد ہو، لوگوں سے اچھے اخلاق کے لیے مستعد ہو، لوگوں سے اچھا معاملہ لین دین اچھا کرنے کے لیے مستعد ہو. ہر امر جو اللہ نے دیا ہے خواہ اپنی ذات کی نسبت خواہ اپنے بندوں کی نسبت، وہ ہر مقام پر اپنے آپ کو مستعد اور تازہ دم اور تیار پائے، غافل نہ پائے. اور فرمایا اس کے بعد اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ یتوب من رؤیت الحسنات، اپنی زندگی نیکیوں سے بھر لے، عبادتوں سے بھر لے، حسنات سے بھر لے، خیرات سے بھر لے، مگر ایسی توبہ کرے کہ نیکی کرے پر اپنی نیکی نہ دیکھے، نیکی کرے مگر اسے نیکی دکھائی نہ دے، کسی پر احسان کرے مگر کیا ہوا احسان دکھائی نہ دے، کسی پر بھلائی کرے
मगर की हुई भलाई दिखाई न दे, इबादत करे मगर इबादत दिखाई न दे। तो जो बंदा, जिस बंदे को अपनी इबादत और नेकी नजर आती है वो अल्लाह की निगाह में गिर जाता है, और जो शख्स अपनी इबादत करके भी उसको देखता नहीं है वो नादिम मुतवाज़े बंदा अल्लाह की निगाह में बुलंद हो जाता है। इस तौबा की मानवियत को समझने वाले जब तौबा करते तो तौबा के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको वो दर्जे अता करता है कि जैसा कि मैंने कहा पिछली सारी जिंदगी ये गुनाह मिट जाते हैं और रब्बे करीम की बारगाह से एक नया मामला शुरू होता है। कितने सहाबा कराम ऐसे थे। यहां से अल्लाह वालों की तौबा का मजमून शुरू कर रहा हूं। जिन्होंने तौबा की उनकी जिंदगी बदल गई, और सबसे बड़ी मिसाल सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की तौबा की दे रहा हूं। उमर खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर, अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, तलवार लेके घर से निकले। रास्ते में किसी ने पूछा कहां जा रहे हो उमर? वो कहते हैं उरीदु अन अक्तुला मुहम्मदन, मेरा इरादा है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके कत्ल कर दूं। क्योंकि लोग हमारे आबाई दीन को छोड़कर उसकी मिल्लत और उसके दीन में दाखिल हो रहे हैं, हमारा दीन मिट रहा है। पूछने वाले ने पूछा, कहा कि आपने घर की भी खबर ली है? तुम्हारी बहन और बहनोई भी उस मोहम्मद के दीन में दाखिल हो चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलवार के साथ वापस पलट गए, घर में दाखिल हुए, खिड़की के करीब आवाज सुनी, आवाज आ रही थी, देखा तो उनकी बहन सूरह ताहा की तिलावत कर रही है। आगे बढ़े, अपने बहनोई पर हमला आवर हुए, वो भी मुसलमान हो चुके थे। हमला आवर हुए तो आपकी हमशीरा ने बढ़कर दिफा किया। हमशीरा का चेहरा जख्मी हो गया, खून बहने लगा। हमशीरा ने इतना जुमला बोला, भाई उमर तूने बड़ा गजब किया। इस जुमले ने दिल की काया बदल दी और पूछा ये क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी दो मैं पढ़ूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा जिस्म पाक नहीं है, गुस्ल करो, वुजू करो। फिर थमाती हैं कुरान के औराक। गुस्ल किया, वुजू किया, उसके बाद सूरा ताहा पढ़ी। जब इस आयत करीमा पर पहुंचे, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमिस सलात लिज़िक्री, जब इस आयत करीमा पर पहुंचे दिल की काया पलट गई, इरादा बदल गया, तौबा ने जन्म ले लिया। तो कहने लगे अपनी हमशीरा को और बहनोई को, मुझे भी मोहम्मद के पास ले चलो। ये एक रिवायत है जो अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी और ज्यादा मोतबर और मुस्तनद रिवायत है। उनके साथ गए, और दूसरी रिवायत है कि वो डायरेक्ट आका की बारगाह में तलवार के साथ चले गए। किसी सहाबी ने देखा तो आका अलैहिस्सलाम को इत्तला की, या रसूलल्लाह उमर तलवार लेके आ रहा है। फरमाया देखते हैं इरादा क्या है, क्योंकि मैंने जो रब से मांगा था कि उमर इब्न अल-खत्ताब या उमर इब्न शाम, दो में से एक उमर दे दे मौला। उमर दाखिल हो गए, तलवार हाथ में है। आका ने पूछा उमर किस इरादे से आए हो? बस निगाह जो चेहरे मुस्तफा पे पड़ी, सवाल का जवाब देने की सकत न रही। तलवार हाथ से गिर गई, तलवार हाथ से गिर गई। अर्ज किया आका आया तो किसी और इरादे से था, आया शिकार करने था, लेकिन चेहरे ने खुद शिकार कर दिया है। ताइब होकर कदमों पे गिर पड़े, हुजूर ने कलमा पढ़ा लिया।
جب کلمہ پڑھا تو کہنے لگے کہ